नमस्कार दर्शक बंधु रतिकांत न्यूज एक्सप्रेस चैनल रे आपको बहुत बहुत स्वागत। तेज आज देश विदेश ठारू आरंभ कर जिला सहर पर्यंत केते गुडी गुरुत्वपूर्ण न्यूज अपडेट आसी से सबको यह भिडियो माध्यम आगू जाना। तेज ता सहित सुभद्रा योजना सीएम केसार योजना सुना और रूपा दाम कौन सब लाटेस्ट अपडेट रही नजर पकाइबा। तेज भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपको गोटे छोटिया अनुरोध, आपड़ केउं अंचल आम ये भिडियोटी को देखुं तले कमेंट करी निश्चय जणाइबे। तेज ता सहित प्रतिदिन सकाळ ताजा न्यूज अपडेट सर्वप्रथम देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखर थिया बेल आइकन को निश्चय प्रेस कर दिंतु। तेज ता सहित भिडियो भल लगे भिडियो को निश्चय लाइक करने सहित आपण मान फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर सहित शेयर करंतु। तो एबे आसंतु संपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। तेज आरंभ करबा आजिर प्रथम खबर। विशृंखला और दल विरोधी कार्य बीजेडी बहिष्कृत हेले प्रभात विश्वाल। विशृंखला और दल विरोधी कार्य बीजेडी नेता तथा चौद्वार कटकर पूर्वतन विधायक प्रभात रंजन विश्वाल को दलरू बहिष्कृत कर दल पक्षर बीजेडी उपसभापति प्रताप जेना शनिवार दिन सूचना देइछन्ति। बीजेडी राज्यसभा प्रार्थी घोषणा पर नवीन निवास रे प्रबल हंगामा करथिले प्रभात। तबे प्रभात सह पुओ तथा विधायक सौभिक विश्वाल मध्य संतृप्तों प्रार्थीत्व को विरोध करी हंगामा करथिले। तबे परवर्ती खबर। भयंकर बाण विस्फोरण 21 मृत। मालकानगिरी सीमांत आंध्र प्रदेश काकीनाडा जिले में शनिवार दिन एक आतसबाजी कारखाना भयंकर विस्फोरण घटी 21 जन मृत्यु घटी बेले 13 रु ऊर्ध्व आहत होती। तबे मिलिथिबा सूचना अनुसार यह विस्फोरण काली द्विपहर 2टा समय समरल कटा मंडल अंतर्गत वेल पामले गोदावरी कैनाल निकट में सूर्य श्री फायरवर्क्स कारखाना घटी। तबे विस्फोरण पर भयंकर अग्निशिखा और घन धुआ समग्र अंचल को आवरण कर। तबे परवर्ती खबर। आबुधाबी उपरे ईरान आक्रमण। इजराएल और अमेरिका ईरान उपरे मिलित आक्रमण करिवार किछि घंटा पर ईरान शनिवार दिन यूएई आबुधाबी और दुबई, कतार दोहा और साउदी अरबर रियाद उपरे आक्रमण करथिला, जहां मध्य प्राच्य को एक नूतन संघर्ष रे ठेली देछि। तबे यूएई प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि जे आबुधाबी रे एक आवश्यक अंचल रे किछि क्षेपणास्त्रर भग्नावशेष पड़िथिला, जगु एशिय नागरिकों मृत्यु होइछि। तबे परवर्ती खबर। अमेरिका इजराएल आक्रमण 40 ईरानीय छात्री मृत। इजराएल और अमेरिका मध्य विवाद मध्य ईरान मिनाब सहर स्थित एक स्कूल उपर आक्रमण होइतिबा रिपोर्ट सामना को आसीछि। इजराएल और अमेरिकार मिलित आक्रमण रे 40 जन छात्री मृत्यु होइतिबा दाबी करा जाउछि। तबे या छडा 60 रु अधिक लोक आहत होइतिबा सूचना मिलिछि। तबे प्रारंभिक भाव में 24 जन छात्री मृत्यु होइतिबा रिपोर्ट आस्थिला, एबे ताहा 40 को वृद्धि पाइछि। तबे ईरान इजराएल उपर क्षेपणास्त्र और ड्रोन आक्रमण करी एही आक्रमणर जवाब दैछि। तबे परवर्ती खबर। एयर इंडिया बड़ निष्पत्ति, समस्त विमान उड़ान स्थगित। मध्य प्राच्य युद्ध भली परिस्थितिर सम्मुखीन होउछि। इजराएल ईरान विरुद्ध रे ऑपरेशन रोरिंग लायन आरंभ करिछि और अमेरिका सहित मिसी आक्रमण मध्य करुछि। तबे ईरान मध्य एहार प्रतिशोध नेउछि। तबे एहारी मध्य अनेक देश सेमानकर आकाशपथ बंद करि दैछन्ति एवं विमान उड़ान बातिल मध्य करिछन्ति। तबे एही परिस्थितिर प्रतिक्रिया रे एयर इंडिया तुरंत प्रभावरु मिडिल ईस्ट बा मध्य प्राच्य को समस्त उड़ान स्थगित रखिछि। तबे एयर इंडिया समस्त मध्य प्राच्य विमान उड़ान को स्थगित रखिछि। यूक्रेन वैदेशिक व्यापार मंत्रालय कहिछि जे ईरान रे सांप्रदायिक उत्तेजना वृद्धि पई देशर कर्तृपक्ष दायी। एक विवृत्ति रे कीव ईरान लोकंक प्रति समर्थन प्रकाश करिसंति एवं शांतिपूर्ण प्रतिवादकारी हिंसा एवं दमन पई शासन को समालोचना मध्य करिसंति। तबे सरकार रे परिवर्तन पई आह्वान मध्य दैछंति। तबे शनिवार दिन दुबई रे जोरदार विस्फोरण खबर मिलिथिला, जहा फल रे बुर्ज खलीफा खाली करा जायथिला। तबे परवर्ती खबर। एचपीवीपी निराकरण टीकार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। राजस्थान आजमेर ठारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ह्यूमन पापिलोमा भाइरस संक्रमण निराकरण पई टीकाकरण अभियान शुभारंभ करिसंति। एही क्रम रे भुवनेश्वर कृषि भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यस्तरीय उत्सव रे ह्यूमन पापिलोमा भाइरस बा एचपीवीपी निराकरण पई राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुभारंभ करिसंति। एही अवसर रे से कहिसंति जे एही टीकाकरण अभियान एक साधारण कार्यक्रम नुहे, महिला मानकु सुस्थ और सशक्त करिबा एहार लक्ष्य। तबे सूचना योग्य जे प्रधानमंत्री को एही महत्वाकांक्षी अभियान रे ओडिशार 14 रु 15 वर्ष बयस मध्य थिबा प्राय 3.36 लाख बालिका को टीकाकरण करा जिवो। तबे एथि पई 3 मास समय लक्ष्य धार्य करा जायछि। तबे एही टीका प्रथमे गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र, उपखंड चिकित्सालय एवं जिला मुख्य चिकित्सालय रे दिया जिवार व्यवस्था करा जायछि। तबे द्वितीय मास रे याको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्यंत संप्रसारण करा जिबा एही टीका संपूर्ण देयमुक्त हेबो। तबे परवर्ती खबर। बेसामरिक विमान उड़ान बंद घोषणा कला इजराएल। ईरान उपरे इजराएल और अमेरिका आक्रमण पर इजराएल यार वायु सीमा बंद कर। तबे फल
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତେଲ ଅଭିୟୁ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟଜନକ ଥିବାବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ତେବେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାୟୁ ସୀମା ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ତେବେ ଫଳରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନକୁ ମଝି ଆକାଶରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଙ୍ଗିବ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଘର, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ କଲେ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା। ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସନଲିଙ୍ଗମ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚେଙ୍ଗାଲପଟ୍ଟୁ ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ମାନସିକ ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ବିଜୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବୟାନ ଜାରି ହୋଇନି। ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ ଲଣ୍ଡନରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ 1996ରେ ଉଭୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। 25 ଅଗଷ୍ଟ 1999ରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଜେସନ ସଞ୍ଜୟ ବିଜୟ 2000ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଝିଅ ଦିବ୍ୟା ସାସ୍ 2005ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥେରିରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜୟ 2 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ନିଜ ରାଜନୀତି ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଅସମାପ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅସମାପ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଫଲାଇନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୱେବସାଇଟରେ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁତୟନ ହେବେ 240 କମ୍ପାନୀ ସିଏପିଏଫ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରମରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ 240 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ର ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 240 କମ୍ପାନୀ ସିଏପିଏଫ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ତେବେ 24 ନର୍ଥ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 30 କମ୍ପାନୀ ସିଏପିଏଫ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସାହିବ ଜାଦା ଫରିଆନ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ। ସାହିବ ଜାଦା ଫରହାନ ଗୋଟିଏ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫରହାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 38 ରନ୍ କରି ବିରାଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଫରହାନ ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ 3ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶତକ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟିଏ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲେ। ସେ 2014 ବିଶ୍ୱକପରେ 319 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାହିବ ଫରହାନ 283 ରନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସମୟରେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି କଲା ଆଇଏମ୍ଡି। ଏବେଠୁ ପ୍ରବଳ ଖରା, ଆଗକୁ କେତେ? ଚଳିତ ବର୍ଷ 50 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ ତାପମାତ୍ରା। ଶୀତ ଋତୁ ସରିନି, ହେଲେ ଏବେଠୁ କଲବଲ କଲାଣି ଟାଣ ଖରା, ଯାହାକୁ ନଜର ରଖି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଇଏମ୍ଡିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାବନାଠୁ ବି ଅଧିକ ଖରା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଥର କଲବଲ କରିବ ହିଟ୍ ୱେଭ୍। ଏଥର ପ୍ରବଳ ତତାଇବ ଖରା। ତେବେ ଗରମରେ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ଗରମ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ମାସ ଧରି ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଅଧିକ ତାତି ବା ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ଆକଳନ କଲା ଆଇଏମ୍ଡି। ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଅଧିକ ତାତି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଶତକ ଝଟକା, ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆସିବନି 22ତମ କିସ୍ତି। ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେବେଠାରୁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ମାସର ଶେଷ ଦିନ। ଅନେକ ଚାଷୀ କାଲି ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, ତେଣୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 11,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ହିଁ ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ 11,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମମତା ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।